प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। मैं हरजिंदर कौर तुहाडी पंजाबी विषय की अध्यापका तुहाडा पंजाबी जमात विच स्वागत करदी हाँ। प्यारे विद्यार्थियों अज असीं तुहाडी पंजाबी साहित्य माला विच दर्ज पाठ टू मतलब वार्तक 2 बोली जो कि गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी की रचना है उस बारे विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल करांगे। हाँ जी बेटा जी देखो वार्तक बोली करन तो पहला आपां लेखक दे बारे जान पछाण करते हाँ। प्रीतलड़ी पत्रिका दे संपादक जिहड़े प्रीतलड़ी पत्रिका सी उसदे संपादक सरदार गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी का जन्म 26 अप्रैल 1895 ईस्वी विच सियालकोट पाकिस्तान विच सरदार पिशौरा सिंह दे घर होया। मुढ़ली पढ़ाई तो बाद रुड़की तो इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री कितों प्राप्त की? रुड़की तो। थोड़ा समा फौज विच नौकरी की। इस तो बाद इंजीनियरिंग की उचेरी विद्या लई भाव उच्च विद्यालय इंजीनियरिंग की उच्च विद्यालय वो कित्थे चले गए? अमरीका चले गए। अमरीका तो वापस आके रेलवे विच नौकरी की अते 1931 विच नौकरी छड्ड दित्ती। तो नौकरी कदों छड्ड दित्ती? जिहड़ी रेलवे विच नौकरी सी वो भी 1931 विच छड्ड दित्ती। पिशौरा दे कोल जमीन लैके खेती करनी शुरू कर दित्ती। इत्थे रहिंदियां उन्हां ने 1933 ईस्वी विच मासिक पत्तर प्रीतलड़ी कढ़ना शुरू किया। मासिक पत्तर किहड़ा हुंदा? जिहड़ा महीने बाद आंदा आ वो शुरू किया। ठीक है, जिहड़ा उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक जारी रखा। भाव 1933 ईस्वी विच जिहड़ा शुरू किया सीगा उन्होंने मासिक पत्तर ये उन्होंने अंतले समय तक उन्होंने मतलब यह पत्तर जारी रखा कढ़ना। इस दौरान उन्होंने प्रीतनगर भी वसाया। उन्होंने किहड़ा नगर वसाया? प्रीतनगर। गुरबख्श सिंह ने पंजाबी वार्तक नूं धार्मिकता तो बाहर कढ़ के जीवन दीआं होर समस्यावां नाल जोड़िया। धार्मिकता तो बाहर कढ़ के भाव धर्म दे नाल जोड़न तो इलावा धर्म तो बाहर कढ़ के उन्होंने जीवन दीआं होर समस्यावां नाल जोड़िया। पश्चिमी देशों दी जीवन जांच उन्हां ते चोखा प्रभाव सी। पश्चिमी देशों की जीवन जांच भाव जिहड़े फॉरन कंट्रियां जिद्दां अमेरिका इंग्लैंड इन्हां कंट्रियां का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव सीगा। इस कारण उन्होंने पिछां खिच्चू ख्यालों नूं छड्ड के पिछां खिच्चू ख्याल जिहड़े अपने पुरातन लोगों के विचकार कईयां दे हुंदे ना पिछां खिच्चू भी पुरातन रीति रिवाजां नूं मनदे रहना अगे ना वधना वो जिहड़े ख्यालों नूं छड्ड के लोगों नूं उच्ची सुच्ची ते सावी पद्धरी जिंदगी जिउण लई प्रेरित किया। आपने कहानी नावल निबंध अते नाटक रचना तो इलावा बाल साहित्य आत्म कथा अते अनुवाद विच भी अपना योगदान दिता। वार्तक विच आपने 2 दर्जनां तो वध पुस्तकां रचियां जिन्हां विच जिंदगी दी डाट जिंदगी दी कविता चंगेरी दुनिया मेरियां अभुੱਲ यादां नवां शिवाला दुनिया एक महल प्रीत मार्ग खुशहाल जीवन आदि शामिल हैं। हाँ जी बेटा जी देखो लेखक बारे जानकारी हासिल करने तो बाद असी वार्तक बोली जो मूल पाठ है उसके कुछ भाग करांगे। हाँ जी देखो बेटा मूँह मनुख के शरीर का चित्र है। कहते जोड़ा फेस आ वो मनुख के शरीर का चित्र है। ये तो वो शरीर के सुहप्पन या कोहज पछाणिया जाता है कि बंदा किहो जिहा आ सुंदर है या करूप है। कहते बोली मनुख की आत्मा का चित्र है। जिहड़ी बोली है ना वो मनुख की आत्मा का चित्र है कि मनुख किहो जिहा बोलदा आ। बोलन तो पता लगता कि उसकी आत्मा सोहनी है या घटिया है। अणबोलिया मनुख इउं लगता है जिहड़ा मनुख बोलदा ही नहीं चुप रहिंदा आ आपदे विचारां नूं प्रगट ही नहीं करता। कहंदे वो इंज लगता है जिवें बूहे बंद मकान होवे कि कोई घर है उसके दरवाजे की हन बंद है जिस दियां कंधां उत्ते बनतर ही असीं वेखदे हाँ। भाव मनुख का शरीर तो उसका दिख रहा है कि किहो जिहा आ सोहना आ या करूप आ या बदसूरत आ पर उसकी आत्मा किहो जी आ उसनूं नहीं देखा जा रहा क्योंकि वह बंदा बोल ही नहीं रहा चुप है। जिवें घर बंद दरवाजा घर का बंद मकान है तो उस तो अंदाज़ा नहीं लगता कि घर अंदरों किहो जिहा आ सोहना आ या नहीं। कहते कई मकानों का अंदर उन्होंने बाहरी बलतर नालों केडा ही सोहना तो केडा ही सुख देने वाला हुंदा आ। कहते बोलिया ज्यों ही किसी ने बूहे खोल के सानू अंदर झाती पवा दी। कहते जे वह मनुख बोलता आ तो वह मतलब की हुंदा आ कि उसने बूहे खोल दिते ते अंदर की झाती पवाई कि वही आत्मा किहो जी है।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸੋਹਜ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਸੋਹਜ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸੋਹਜ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਬੋਲ ਖਾਂ, ਵੇਖਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਐਦਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੀ ਤੇਰੀ ਉਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੂੰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਮੇਚਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੂੰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਮੇਚਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣ ਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਗਰੀ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਕਦੀ ਆਈ ਪੌਣ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਜ, ਸੂਝ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸੂਝਤਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਕਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰਪੂਰ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੜਵਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੱਖੀ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਪੌਣ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਪੌਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਲੋ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਤਦੇ ਅਸਲੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਮੇਚਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਤਦੇ ਅਸਲੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਮੇਚਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੂਝ ਆ, ਸਮਝ ਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਚੁਣ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸੇ ਅਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸੇ ਅਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੋਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ। ਜਿੱਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਸਡੋਲ ਨਕਸ਼ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿੱਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਡੋਲ ਨਕਸ਼ ਭਾਵ ਸੋਹਣੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਸੀਰਤ, ਭਾਵ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੀਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਬਹੁਤ ਟਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਬੋਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਆ ਨਾ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੋਹਰ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਹਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਟੈਂਪ ਪੱਕੀ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿੱਕੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਛਣਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਆ ਉਹ ਮੋਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖਣਕਦੇ ਹਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਣਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਣਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਸੀਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਤਾਂ ਨਿਰਭਰ ਇਸ ਖਾਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਖਾਣ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਸੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪੁਟਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਭਾਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਟਾਈ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਪੈਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਮਾਲਾ ਦੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।